नमस्कार। आज आमे भारतीय संविधानर गोटे बहुत ही खास अंश जहाकु तार आत्मा बोली कुहा जाए सेही प्रस्तावना बा प्रियाम्बल उपरे आलोचना करिबा। हाँ नमस्कार। आम पाखरे किछि बछा बछा प्रश्न अछि आउ तार उत्तर भी अछि। एगुड़िको माने बारंबार परीक्षारे आसे। निश्चित भावरे आउ प्रस्तावना को बुझिबा माने संविधानर पूरा मर्मटाକୁ ହିଁ बुझिबा। एटा सतरे गोटे परिचय पत्र भଳି। हाँ, तार आदर्श लक्ष्य सबुकिछि सेठी अछि संक्षेपरे। एकदम। तेबे एई प्रश्नोत्तर भितरे आमे तार गभीरताକୁ जिबा। ठीक। तेबे आउ डेरी न करी चालंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न बहुत मौलिक। प्रश्नटी हेउछि भारतीय संविधानर प्रस्तावना भारतकु किपरि घोषणा करे। आउ विकल्पगुड़िक हेला ए एक गणतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, बी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य, सी एक सार्वभौम गणतांत्रिक गणराज्य, डी एक संघीय गणतांत्रिक गणराज्य। एठिरे सबु विकल्प टिके पाखापाखी लागिपारे किंतु सठिक उत्तर हेउछि विकल्प बी। बी माने एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य। एकदम। এই পাঁচটি শব্দ সভরেন, সোশ্যালিস্ট, সেকুলার, ডেমোক্রেটিক, রিপাবলিক এই ক্রমরে এবং এই শব্দগুড়িক ହିଁ প্রস্তাবনারে ଅଛି। এইটা ଭାରତର ପରିଚୟ। আচ্ছা, এই শব্দগুড়িকর অর্থ বিষয়ে টিকে কহিবে কি সংক্ষেপরে, যেমিতি সার্বভৌমর অর্থ কোন? নিশ্চয়। ସାର୍ବଭୌମ ମାନେ ହେଲା ଭାରତ ନିଜ ମାମଲାରେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। କୌଣସି ବାହାର ଦେଶ ବା ଶକ୍ତିର ଚାପରେ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାଧୀନ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ସମାଜବାଦୀ? ହଁ, ସମାଜବାଦୀ ଶବ୍ଦଟା ପରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତିର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଟନ, ଆୟର ଅସମାନତା କମ୍ କରିବା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଢଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସେକ୍ୟୁଲର? ଏଇଟା ବି ପରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜର କୌଣସି ସରକାରୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ, ସମାନ ସମ୍ମାନ, କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଗଣରାଜ୍ୟ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ତ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁ। ଆଉ ଗଣରାଜ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ରାଜା ଘରେ ହୁଏ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଲେ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ। ଆଚ୍ଛା, এই जो प्रस्तावना आमे रखिचे, ए आइडियाटा, ए विचारटा आसिला कोठू? केउ देशरू प्रेरणा मिलिला? एटा होछि आमर परवर्ती प्रश्न। भारतीय संविधानर प्रस्तावनार विचार केउ देशरू अणा जाइछि? विकल्पगुड़िक हेला ए अमेरिका, यूएसए, बी ब्रिटेन, यूके, सी फ्रांस, डी कैनाडा। एहार उत्तर होछि ए अमेरिका। अमेरिका। अच्छा, हाँ। अमेरिकार संविधान होछि प्रथम आधुनिक लिखित संविधान जी एक प्रस्तावना सह आरंभ होइथिला। से वी द पीपल बोली जहा अछि, सेठू आम संविधान निर्माता माने प्रेरणा नेले जे आम संविधानर भी एक मुखबंध बा प्रस्तावना रहिबा दरकार। जहा संविधानर पूरा सारांश को आगुरु कहिदेबो। एकदम। तार लक्ष्य, तार दर्शन सबु किछि। बुझिली। किंतु आमे आगुरु टिके कथा होथिले जे प्रस्तावनारे किछि शब्द परे जोड़ा होइछि, तामाने मूल प्रस्तावना टिके अलगा थिला। हाँ, सैया। तेबे सेही प्रश्न को आसीबा। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर एही दुईटी शब्द केउ संशोधन द्वारा प्रस्तावनारे जोड़ा गला? विकल्प अछि ए 42तम संशोधन 1976, बी 44तम संशोधन 1978, सी 24तम संशोधन 1971, डी 52तम संशोधन 1985। एइटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, आउ यार उत्तर भी बहुत गुरुत्वपूर्ण। सठिक उत्तर हेउछि ए 42तम संशोधन 1976। 42तम संशोधन? एहाकु तो मिनी संविधान भी कहंती ना? हाँ, एकदम ठीक कहले। कारण एई संशोधन रे बहुत गुड़ाई परिवर्तन करा जाइथिला संविधान रे। आउ सेइथिरु गोटे बड़ परिवर्तन थिला प्रस्तावना रे एई दुईटी शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़िबा। केवल एई दुईटी शब्द जोड़ा जाइथिला ना आउ किछि भी थिला? आउ गोटे जिंस भी बदली थिला।
ଆଗରୁ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା, ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍, ତାକୁ ବଦଳେଇକି କରାଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା, ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଅଖଣ୍ଡତା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଶବ୍ଦଟି ବି ଯୋଡ଼ା ହେଲା। ହଁ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ସବୁ 42ତମ ସଂଶୋଧନ 1986ରେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ 1976ରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବଦଳିନି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ପଚାରୁଛେ, ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ 1975, ବି 1976, ସି 1977, ଡି 1978। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି 1976। ସେଇ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଧହୁଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଗ୍ରହଣ କଥାକୁ ଆସିବା, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଏହାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଏ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ବି 26 ନଭେମ୍ବର 1949, ସି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ଡି 9 ଡିସେମ୍ବର 1946। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇପାରେ, 26 ନଭେମ୍ବର ଆଉ 26 ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଗୃହୀତ କେବେ ହେଲା, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି 26 ନଭେମ୍ବର 1949। 26 ନଭେମ୍ବର 1949, ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଏକଦମ। ସେହିଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପୁରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରୁ, ଯୋଉଟା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଗୃହୀତ ହେଲା ନଭେମ୍ବର 26, 1949ରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ଲାଗୁ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ପଚରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୃହୀତ ନା ଲାଗୁ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି 3 ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ: ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟର ବିଚାର, ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ, ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି? ବିକଳ୍ପ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ବିଧାନ, ବି ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ, ସି ଆମେରିକୀୟ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଡି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହି ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ବେ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବରୁ, 1917ର ଯୋଉ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ। ହଁ, ସେଇ ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନତା; ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ; ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେବାର ସମାନ ସୁଯୋଗ। ଏହି ବିଚାରଧାରା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ କିଏ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ପରିଚୟପତ୍ର ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ପରିଚୟପତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର, ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ଏନ୍.ଏ. ପାଲଖିୱାଲା, ଡି ଅର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର। ଏଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ, କାରଣ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ଉକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏହା କହିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡି ଅର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର। ଅର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର, ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୈତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବୋଧେ। ହଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବନା ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଆଇନଜ୍ଞା ଏନ୍.ଏ. ପାଲଖିୱାଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ 2ଟି ନାମ ମନେ ରଖିବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ଆସିବା। ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ନା ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ମୁଖବନ୍ଧ? ଏହାକୁ ନେଇ ତ କୋର୍ଟରେ ବି ମାମଲା ହୋଇଛି। ହଁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ଏ
ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶ, ବି ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ସି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅନୁସୂଚୀ, ଡି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପରିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ 1960ର ବେରୁବାରୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଓ ସେମିତି ବି କହିଥିଲେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ 1973ର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ କେଶୱାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ବନାମ କେରଲା ରାଜ୍ୟ ମାମଲା ଆସିଲା। ହଁ, ସେଇ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବାଲା ମାମଲା। ଏକଦମ ସେଇ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେମିତି 1976ରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଧାରା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଆଲୋକରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ ଭଳି। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଲିବର୍ଟି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସ୍ତାବନା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଲିବର୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ କରେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଏ ବିଚାର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବି ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଡି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥିତି। ଏଠି ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା 5 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହେ। ବିଚାର, ଥଟ୍, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଲିଫ୍, ଧର୍ମ, ଫେଥ୍ ଏବଂ ଉପାସନା, ୱର୍ଶିପ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ, କହିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, କୋଉ ଧର୍ମ ମାନିବୁ, କେମିତି ପୂଜା କରିବୁ, ସେସବୁର ସ୍ୱାଧୀନତା? ହଁ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ବି ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଛି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହାର ମୂଳ ରୂପରେଖା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସ୍ତାବନା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପ ଏ ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର, ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ବି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ। ନେହେରୁ? ହଁ। କେମିତି? କଥା ହେଲା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କେମିତିକା ଦେଶ ହେବ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ନାଗରିକଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଓହୋ, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍। ହଁ, ସେହି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ହିଁ ପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ମୂଳ ଆତ୍ମା ବା ଭିତ୍ତି ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଆଇଡିଆ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା। ହଁ, 1976ର 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଏହା କେବଳ ସେଇ ଥରକ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍। ଏହା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବରୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଏହା 5 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ଆଉ କେଶୱାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲା ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ପକେଇଥିଲେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏକଦମ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କଭର କରିଦେଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା। ହଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏକଦମ। ଆମେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ବୁଝୁଛେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ, ସମାଜରେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଭାବିବାର କଥା। ନେହେରୁଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ବାଟରେ କେତେ ଚାଲୁଛେ? ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛୁ।
ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିବ। ହଁ, ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ହଁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।